ہمارے MLA راجملو پرساد ریڈی صاحب قبلہ، ان سے ہماری ادبن گزارش ہے کہ وہ ڈیش پر تشریف لائے۔ سے شروع کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ہمارے درمیان خواجہ صاحب سے میری درخواست ہے وہ قرات شریف بسم اللہ والضحى والليل إذا سجى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ صرف وہ کہ تمام حضرات سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو بھائی، ذرا زور سے بولو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بولو بھائی، ماشاء اللہ بولو۔ دیکھو علماء کی محفل میں ہمارے MLA راجملو پرساد ریڈی صاحب کی شان پوشی اور گل پوشی، اس کو گجا مالا کہتے ہیں، وہ عربی کے لائق بھی ہے الحمدللہ۔ مسکرات ہی گلاب ہے MLA صاحب کی، ماشاءاللہ۔ مارے تو ذرا زور سے تو مارو گے تھا۔ میں اب اس وقت ہمارے ثناء اللہ صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بڑی کوششیں کی ہے اس کے تعلق سے۔ علماء علماء کو پہلے جگہوں کے پٹے دیے گئے تھے، لیکن بہت سالوں کی جو ہے اسی طرح رہ گئے تھے، پتہ نہیں تھا کس کی جگہ کہاں ہے۔ تو یہ ساری محنتوں کے بعد ہمارے MLA صاحب کی کوششوں سے وہ کام عمل میں آیا، اور وہ سارے جن کے پہلے 60 مکانات کے جو ہے پٹے دیے گئے تھے، اس میں ائمہ ہیں، معذرین ہیں اور فقراء بھی ہیں، ان سب کو ملا کے 60 پٹے دیے گئے تھے۔ ان پٹوں کو جو ہے ابھی حوالہ کیا گیا ہے بعضوں کے، اور بعض پٹے رہ گئے ہیں، ان کے بھی انشاءاللہ ان سے دستخط کرا کے ان کے حوالے کریں گے۔ اور دوسری بات، چند 4 دن پہلے امرت نگر میں ایک چھوٹی سی مجلس ہوئی تھی MLA صاحب کی طرف سے، تو وہاں ہمارے MLA صاحب نے وعدہ کیا کہ جتنے لوگ ابھی امام ہیں، یہ تو 17 سال کی بات تھی، اب جو نئے امام ہیں، جتنے بھی امام ہیں، مؤذنین ہیں، وہ 90 سے جو ہے رکھ لیں، جن کو گھر مکانات نہیں ہے، انشاءاللہ ان کو بھی سانکشن کیا جائے گا۔ یہ ہمارے MLA صاحب نے وعدہ کیا، تو 90 کے بھی 40 سے زائد 90 کی جو ہے اپلیکیشن دے کے ہیں۔ MLA صاحب کا وعدہ ہے کہ ان کو بھی وہیں جہاں اماموں کو جگہ دیا گیا، اسی کے آزو بازو میں جو ہے ان کو بھی اماموں کو بھی جگہ دیں گے۔ اور اسی طرح جن لوگوں کو جگرنا کالنی میں بعض لوگوں کو گھر آتے ہیں،
जगहें आती हैं उनको भी जो है मंसूख करके इसी एक बड़ी कॉलोनी इमाम और मौज़िन की कॉलोनी बनाकर देने का हमारे एमएलए साहब का वादा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उलमा, अइम्मा, कमेटी और मौज़िनीन फुक़राओं की तरफ से जो है बहुत ही मुबारकबादी पेश करता हूँ कि हज़रत वाला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और उनको कामयाबियों से नवाजे। जिस तरह उन्होंने उलमा अइम्मा से जो मोहब्बत का इजहार किया है वैसी ही मोहब्बत अल्लाह इनको अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एमएलए राचमल्लू शिवप्रसाद रेड्डी साहब, दीगर मुसलमानान काउंसलर, हमारे अंजुमन के प्रेसिडेंट साहब, दूसरे जितने भी सियासी लीडर हैं, तमाम हजरात की मौजूदगी में इस वक्त उलमा अइम्मा के लिए जगह और घर के ताल्लुक से जो मेहनतें हुई उन तमाम मेहनतों को रंग लाते हुए हमारे एमएलए साहब 2 साल से इरादा रखे थे कि इमाम और मुअज्जिनीन के लिए मैं जरूर घर बनाने की कोशिश करूंगा। अब वो वक्त आ गया है कि हमारे एमएलए साहब ने इस कोशिश को पक्की बना दी। जो पुरानी इमाम और मुअज्जिनीन की जगह हैं, उसके अलावा जो नए इमाम, नए मुअज्जिनीन, नई मस्जिदें बनाई गई, उनके लिए भी मैं जगह और घर का इंतजाम करूंगा। ये वादा करके वो खुद सामने पेश अपने पीए को ऑर्डर देकर काम करवा दिए। ये बहुत बड़ी बात है इमाम और मुअज्जिनीन के लिए घरों की फिक्र करना और उसके लिए कामयाब कोशिश करना। इमामों, मुअज्जिनीन जो दीनदार लोग हैं, वो जब तक उन घरों में रहेंगे हमारे एमएलए साहब के लिए दुआएं होती रहेंगी। ये बड़ी बात है। इसी तरीके पर इस सिलसिले में हमारे तमाम काउंसिलर हजरात, मुस्लिम काउंसिलर हजरात वाईएसआरसीपी पार्टी की तरफ से इस वक्त जो पेश आकर इमाम और मुअज्जिनीन की बात है तो हम उसके लिए हर तरह की मेहनत करेंगे कहकर हर एक आगे बढ़कर इस सिलसिले में पूरी मेहनत और कोशिश कर रहे हैं। मैं इस सिलसिले में जितने भी मुसलमान भाई या हमारे काउंसलर हजरात कोशिश किए हैं उनका और खुसूसियत के साथ हमारे एमएलए साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस मेहनत को, इस कोशिश को कामयाब बना दिया और करीब है कि तमाम इमाम और मुअज्जिनीन वहां अपने अपने घरों में पहुंचेंगे और इमाम और मुअज्जिनीन की कॉलोनी बनेगी। और मैं दरखास्त करता हूं कि वहां एक मस्जिद के लिए भी तामीर कराकर पूरी इमाम और मुअज्जिनीन की सहूलत करेंगे हमारे एमएलए साहब। और इसका वादा भी मैं उनसे सुनना चाहता हूं कि मैं इस सिलसिले में वादा करूंगा। मुझे उम्मीद है कि हमारे एमएलए साहब इस सिलसिले में वादा भी करेंगे और मस्जिद भी वहां बनाकर उस कॉलोनी को खुशनुमा करेंगे और हर जरूरी चीजें फराहम करेंगे। और मैं अल्लाह से भी दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे एमएलए साहब के हर जायज मकसद को पूरा फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। కబ్రస్థానంలో కానీ కిద్మత్ చేసేవారు ఉన్నారు. ఎవరైతే పేదవారై ఇంటి స్థలాలు లేకుండా, ఇల్లు లేకుండా ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా
మీరు ఇల్లు ఇప్పించి వాళ్ళకు కూడా మీరు సహకరించాలని కోరుతున్నాను. అలాగే జగన్న కాలనీ, రామేశ్వరం అయితేనేమి, మీనాపురం అయితేనేమి, పెద్ద చెట్టు మీద 3 వెంచర్లలో ముస్లింల కొరకు ఒక మసీదు మదరసా నిర్మాణం కొరకు కామన్ ఏరియాలో ఎంఆర్ఓ గారితో మాట్లాడి ఐడెంటిఫై చేయిస్తే మాకు ముస్లిం కమ్యూనిటీ తరఫున, ప్రభుత్వం తరఫున సాయం అందిన మేము కూడా కలిపి దాన్ని నిర్మాణం చేస్తామని కోరుకుంటూ అందుకు కూడా మీరు సహకరించాలని కోరుకుంటున్నాం. ఇక్కడికి వచ్చిన ఈ సభకు అలంకరించిన తోటి కౌన్సిలర్లు, పేష్మాములు, పెద్ద మనుషులు, మా అన్న రాచమల్లు గారికి, ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలందరికీ సరస్సు ఉంచి మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ఇంతమంది ముందర ఇంత పెద్ద మనుషులు, మా మత గురువులు అయితే వీళ్ళందరి ముందర నేను అబద్ధం ఒక మాట మాట్లాడినా కానీ అది నన్ను నేను కించపరుచుకున్నట్టు ఉంటుంది. అల్లా దగ్గర నేను సమాధానం పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. నిజాలనే మాట్లాడుకున్నాం. మన ప్రియతమ నాయకుడు పెద్దయిన రాజశేఖర సార్ హయాంలో మౌజన్లకు, ఇమాములకు 62 ఫ్లాట్లు అక్కడ స్థలాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అప్పుల్లో ఉండబడిన కొందరు మైనార్టీ నాయకుల ద్వారా. ఆ మైనార్టీ నాయకులు ఈరోజు నేను అడుగుతున్నాను, వీళ్ళందరూ సభాముఖంగా ఆ స్థలాలతో పాటు వీళ్ళు ఇచ్చింది ఏంది? కంప చెట్టు ఇచ్చారా? ఈరోజు వరకు కనీసం ఆ స్థలాలకు ఏదైనా డెవలప్మెంట్ చేసే కార్యక్రమాలు ఏదన్నా మీరు ఆ రోజు ఏమన్నా పూనుకున్నారా? పూనుకోలేదు. ఇన్ని ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళా ఆ ఇమాములు, పేష్మాములు, మౌజంలు వీళ్ళందరూ మా అన్న దగ్గరికి వచ్చి ఆ స్థలాలు అక్కడ అన్యక్రాంతం అయిపోయినాయి, కంప చెట్లు లేచాయి, మనుషులు పోయేదానికి లేదు, చూసేదానికి లేదు, మా స్థలం ఎక్కడుందో కూడా కనపడలేని పరిస్థితి ఉందని చెప్పుకున్న తర్వాత ఆయన గొప్ప మనసు చేసి ఎంఆర్ఓ గారితో, ఆర్డీఓ గారితో మాట్లాడి అక్కడ జంగల్ క్లీనింగ్ చేసి నెంబర్రాలు పాతించి రస్తాలు ఇచ్చి 1,80,000 రూపాయలు గవర్నమెంట్ ద్వారా ఇప్పించి మీరు ఇల్లు కట్టుకునేటప్పుడు 4 లక్షల రూపాయలు అదనంగా వేసి మిమ్మల్ని ఇల్లు కట్టిస్తారని చెప్పడం మా ఎమ్మెల్యే గారి ఈరోజు తప్ప. కానీ ఆ రోజు ఇప్పించిన మైనార్టీ నాయకులు ఈ రోజు మేము మైనార్టీ సభ పెడతామంటే వాళ్ళ గుండెల్లో రైలు పరిగెత్తంటాయి. మేము ఇప్పించిన మా స్థలాలు ఈరోజు మళ్ళీ వాళ్ళు ఇచ్చేది ఏంది? అరే నాయన, నువ్వు ఇప్పించావా పెద్ద మనిషి, మేము కాదని లేదు, మేము ఇప్పించామంటాడమ్మా, ఎవరితో నేను చెప్పామయ్యా ఇప్పించామని? నువ్వే ఇప్పించింది, కానీ ఆ ప్రయోజనం ఏం చేసావు? ఒక్క ఇటుకతో ఏమైనా పునాది వేసావా? వేయలే. చేసేటోళ్ళని చూస్తే నువ్వు ఓర్చుకోలేవు, చేసేటోళ్ళని చూస్తే తట్టుకోలేవు, నువ్వు చేయలేవు. నిన్నటికి నిన్న ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ముస్లిం సోదరుడు ఇది బాగా గమనించండి. ప్రొద్దుటూరుకు సంబంధించినది అంజుమన్ కమిటీ, అంజుమన్ అహ్లే హదీస్ అనే ఒక సంస్థ ఉంది. అంజుమన్ అహ్లే ఇస్లాం, క్షమించాలన్నా, అంజుమన్ అహ్లే ఇస్లాం సంస్థ ఉంది. దాంట్లో నేను సర్ఫరస్గా పెద్ద మనిషిగా ఉన్నా. దాంట్లో పెద్ద మనిషిగా ఉండి ఆ సంస్థకు నేను ఈరోజు ఒక మాట అనడం చాలా తప్పు. అయితే ఇక్కడే మా అంజుమన్ గారు ఉన్నారు, వలి అన్న అన్నాడు, మన టైర్ల మహమ్మద్ అని అన్నాడు. వీళ్ళందరి ముందర చెప్తాడా ఆ పదవికి నేను ఇమీడియట్గా రాజీనామా పత్రం ఈ రోజు పంపిస్తున్నా. ఈ అంశం ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, అయ్యా లెటర్ ఇచ్చాను ప్రెసిడెంట్ గారికి. మసీదులలో పేష్మాములకు, మౌజంలకు మా ఎమ్మెల్యే గారు స్థలాలు చూపించి మళ్ళా అదనంగా 40 ఫ్లాట్లు కొత్తగా అప్లై చేసిన వాళ్ళకు కూడా ఇప్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఎంఆర్ఓ గారికి చెప్పారు. ఇంకా ఏదన్నా 10-20 ఏదన్నా ఎక్కువ ఉండే కానీ నేను ఇప్పిస్తాను అని చెప్పి మాట ఇచ్చాడన్నా. గవర్నమెంట్ 1,80,000 రూపాయలు డబ్బులు ఇస్తా అంటా, ఇల్లు కట్టుకునేటప్పుడు 1 లక్ష రూపాయలు ఇస్తా అంటా అన్న. అది మసీదులలో మీరు అంజుమన్ ద్వారా మీరు ఎలా చేయాలన్నా అని చెప్పారు. ఇదేమన్నా తప్పన్నా? ఇదేమన్నా తప్పన్నా మేము చెప్పినది కాదు కదా. దానికి మళ్ళా ఒక చర్చ, ఆఫీస్ బేరర్స్, అంజుమన్ మెంబర్స్, ఒక ఆయన నాటకం ఆడిస్తుంటాడు, ఎంతో ఉంది, వాడు చెప్పినట్టు ఇక్కడ నాటకాలు ఆడుతుంటారు. అతను నాటకాలు ఆడించేటోళ్ళు, వీళ్ళు నాటకాలు ఆడేటోళ్ళు.
రేపొద్దున ఇంకొకరు వచ్చి 2 లక్షలు అదనంగా ఇస్తా అంటే వానికి కూడా మనం చేయాలా అనేది చర్చ అంటారు. అరే నేనే ఒప్పుకుంటానయ్యా, మా ఎమ్మెల్యే కంటే ఇంకా దానకులమైన ఎవరు వచ్చినా కానీ 2 లక్షలు కాదు 3 లక్షలు వస్తే ఆ రోజు కూడా ఎలా చేద్దాం. మా ముస్లిం సోదరులకు ఎవరు వచ్చి మేలు చేసినా మేము వాళ్ళందరినీ స్వాగతిస్తున్నాం, వాళ్ళందరినీ మేము స్వాగతిస్తాం. ఎందుకు స్వాగతించామయ్యా? మాకు కావాల్సింది మా మేలు. అది అనౌన్స్ చేస్తే ఎక్కడ ఈయనకు పేరు వస్తుందో, ఎక్కడ మా తోటి కౌన్సిల్ అందరము మేము డెవలప్ అయ్యి ప్రజల్లో కనబడతామో అని చెప్పి భయంతో లేదు, మేము చెయ్యం. ఇమాములకంతా పెద్ద ఉండే ఖాజా గారికి చెప్తాం, ఆ ఖాజా వచ్చేసి ఇమాములు మా మసీదులో వేయాలి. ఎక్కడైనా ఒక మసీదులను వేయాలని చేశారా మీరు? ఏమిటయ్యా మీ స్వార్థము? ఇంత స్వార్థమా? మీకు దర్గాకి ఏదన్నా తకరారులు ఉంటే మా ఎమ్మెల్యే సహాయం కావాలా? మీరు ఏదన్నా దర్గాని కట్టుకోవాలా డబ్బు అంటే మా ఎమ్మెల్యే డబ్బులు కావాలా? ఎక్కడన్నా ఏదన్నా పూల్ ఉంది మసీదు కంటే కనుక మా ఎమ్మెల్యే డబ్బులు కావాలా? ఏదైనా డెవలప్మెంట్ కావాలంటే మా ఎమ్మెల్యే సొంత నిధులు కావాలా? ఆయన ఏమన్నా వివక్షపాతం ఏమన్నా పోషిస్తారా? కాదు. ఉండిలే, ఎవరు ఏమున్నా కానీ శత్రువు వచ్చినా కానీ మనకి ఏం సహాయం కావాలో అది అడిగి మనం చేద్దామనే కృతనిశ్చయంతో ఆయన ఉన్నారు. అటువంటి ఆయనతో పాటు మేమందరం ముస్లిం సోదరులు కౌన్సిల్లో మేము నడుస్తూ ఉంటే ఈ రోజు మమ్మల్ని అందరినీ మీరు చూసి ఓడలేక ఇంతగా మీరు చెప్పిన మాటలు మీరు ఈ రోజు మసీదులో ఎలా చేయలేదంటే ఇంక నెక్స్ట్ ఏమేలా చేస్తారయ్యా? తెలుగుదేశం మీటింగ్ జరుగుతుంది, రాండి ఇఫ్తార్ విందరు ఎలా చేస్తారా? ఎంత దుర్మార్గం. సరే, గతంలో ఉండే ఎవరైనా కానీ మసీదు మన జామియా మసీదులో ఉండే బయల్ గ్రౌండ్ గురించి ఎవరైనా ఆలోచన చేశారా? ఇంతమంది ఎమ్మెల్యేలు వచ్చారు, ఇంతమంది ముస్లిం చైర్మన్లు అయ్యారు, కౌన్సిలర్ అయ్యారు, ఎవరైనా ఆలోచన చేశారా? ఈయన అధికారంలో మా అన్న ఎమ్మెల్యే గారు ఉండగా మేమందరం కౌన్సిల్లో ఈ రోజు చూడుకోండి ఏ రకంగా డెవలప్ చేశామో. రోడ్ అయితే ఏది, లైటింగ్ అయితే కానీ, పెయింటింగ్ అయితే కానీ మేము చేస్తాం. ఇదే ఈద్గాకు పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ దగ్గర శిథిలావస్థలో ఉంటే 60 లక్షలు శాంక్షన్ చేసి గోడ కట్టించాం. చెప్పుకునే దానికి మాకున్నాయి అర్హతలు. మీరు ఏం చెప్పుకుంటారు? ఏమి ప్రజలు చేశారని మీరు చెప్పుకుంటారు? మీరు ముఖ్యంగా ముస్లిం సోదరులు ప్రొద్దుటూరులో జరిగే నీచమైన రాజకీయాలు దాన్ని పసిగట్టి పని చేసేటోనికే ఓటు వేయాలనేది ఆలోచన చేసి కృతనిశ్చయంతో మీరందరూ ముస్లిం సోదరులందరూ ఏకతాటి వచ్చేంత వరకు మా తలరాతలు మారో. మంచి చేసేటోనికి ఓటేద్దాం, ముస్లిం పక్షాన ఉండేదని ఓటేద్దాం, ముస్లింలకు దత్తపుత్రుడుగా ఉండేటోని ఓటేద్దాం, ముస్లిం కుటుంబాలకు పెద్ద కొడుకుగా ఉండేదని ఓటేద్దాం అని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ నేను శిరస్సు వంచి కోరుకుంటున్నాను. సెలవు. ప్రొద్దుటూరు నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన ముస్లిం సోదరులకు, పెద్దలకు, మత గురువులకు, ముస్లిం కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన ప్రజాప్రతినిధులకు ఒక్కరేంటి పేరున మనిషికి సహాయం చేయడం, ఒక మనిషికి ఉపయోగపడడం ఎంత మంచి కార్యమో, ఎంత మంచి లక్షణమో ఆ సహాయాన్ని అందుకున్నటువంటి వ్యక్తులు కృతజ్ఞతా భావం కలిగి ఆ మనిషి పట్ల అత్యంత ప్రేమతో గౌరవించడం, కృతజ్ఞతలు చెప్పడం, అల్లా దగ్గర దువా చేయడం, సహాయం చేసిన మంచి లక్షణానికంటే 100 రెట్లు మంచి లక్షణం అన్నా. అది ఇప్పుడు మీరు చేసినారు. నేను చేసిన చిన్న సహాయానికి ఒక ప్రజానాయకుడిగా నా బాధ్యత నేను పోషించిన దానికి మీరు ఎంతో కృతజ్ఞతగా ముస్లిం కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన ఇంతమంది మర్యాదస్తులు, పెద్దలు 500-600 మంది ఇక్కడికి వచ్చి నేను చేసిన ఒక చిన్న బాధ్యత కోసం ఇంతమంది నన్ను సాధారణంగా ఆహ్వానించి మీ హక్కున చేసుకుని నన్ను గౌరవిస్తూ కృతజ్ఞత చెప్తా ఉన్నందుకు మీ మర్యాదకు, మీ సంస్కారానికి రాజభవన్లో ఇలా వాస్తవానికి ఆ సమస్య ఏమిటంటే ఇలా తాజా మీకు కొద్దిగా క్లారిటీగా చెప్పలే. 2007 సంవత్సరంలో 2004 నుంచి 2009 వరకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి, ఇక్కడ పెద్దలు గౌరవనీయులు వరదరాజరెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే.
2007 సంవత్సరంలో స్థానిక వరదరాజరెడ్డి గారి నాయకత్వంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు మన వాళ్లకు 62 మందికి ఇమాములకు మోజంలకు 2 సెంట్ల చొప్పున ఇళ్ల పట్ట స్థలానికి సంబంధించిన కాగితాలను పత్రాలను మంజూరు చేసినారు. నేను చెప్పే శ్రద్ధగా విన్నప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది, మనకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. అట్లనే ఈ 62 మంది కూడా స్థలాన్ని చూసుకునే ప్రయత్నం చేస్తే వీళ్ళకి స్థలం ఎక్కడో గోచరించాలి, కనిపించాలి, తెలియాలి. పట్టాలు మాత్రం ఇచ్చినారు. అప్పుడు మొదలైంది ఈ దైవ సేవకుల యొక్క ప్రయాణం, నాయకుల వెంట తిరగడం. మాకు ఈ పత్రాలు ఇచ్చినారు, మా స్థలం ఎక్కడో చూపించి మేము ఇల్లు కట్టుకునే దానికి మాకు సహకరించండి అని చెప్పి ఎక్కని గడప లేదు, మొక్కని ప్రజానాయకుడు లేడు. 2007లో ప్రారంభమైనటువంటి వీరి యొక్క అన్వేషణ 2024 వరకు కొనసాగింది. మిత్రులారా, అంటే పత్రాలు ఇచ్చిన తర్వాత జాగా చూపించడానికి 17 సంవత్సరాల సమయం ఈ ఊళ్ళో ఉండే ముస్లిం కమ్యూనిటీకి సంబంధించినటువంటి నాయకులకు, స్థానిక ఎమ్మెల్యేలకు, ప్రభుత్వాలకు సమయం సరిపోలేదు అంటే సిగ్గుపడాల్సిన బాధ్యత వీరికి లేదా అని చెప్పి నేను వినయపూర్వకంగా ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా. దాని మీద మళ్ళీ అనేక రకాల చర్చలు. ముస్లిం నాయకులు 10 లక్షలు 20 లక్షలు డబ్బులు తీసుకొని మళ్ళీ కట్టిస్తామనో చేస్తామనో ఏదేదో జరిగి మళ్ళీ ఎదిగి ఇచ్చి అంత చాలా కథలు జరిగినాయి. అది మనం పక్కన పెట్టినా మొత్తం మీద ప్రభుత్వం ఇచ్చిన పత్రాలు, ఒరిజినల్ పత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా ఆనాటి ముస్లిం కమ్యూనిటీ నాయకులు పోగొట్టినారు. అవి కూడా స్థలము చూపించకపోయేది, ఇచ్చిన పత్రం పోగొట్టింది, 17 సంవత్సరాలు అన్వేషిస్తే పలకపోయేది. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఆ అల్లా కొరకు నిరంతరం ప్రార్థన చేస్తూ ఆ అల్లా యొక్క దైవ మందిరాన్ని శుద్ధి చేసే ఈ దైవ సేవకులకు, అల్లా ప్రియ భక్తులైనటువంటి వీరికి ఇల్లు లేదు, జాగా లేదు, అన్వేషణలో ఎదురు గాలే తగిలింది తప్ప వారి కోరిక ఫలించాలి. మరి దీనికి సమాధానం రాజకీయ పార్టీలు, రాజకీయ నాయకులు, మేము పెద్దలం, మేము పాలెగాళ్ళం అని చెప్పుకునే వాళ్ళు బాధ్యత వహించరా? మంచికి మాత్రమే బాధ్యత వహిస్తారా? కీర్తి ప్రతిష్టలకు మాత్రమే బాధ్యత వహిస్తారా? కష్టానికి, నష్టానికి, సమస్యకు, ఇబ్బందికి, అవమానానికి మీరు బాధ్యులు కారా? అట్టి పరిస్థితుల్లో మీరెట్లా ముస్లిం సమాజానికి నాయకులు అవుతారని చెప్పి నేను ప్రశ్నిస్తాను నా వినయపూర్వకంగా మిమ్మల్ని. గడిచిపోయింది కాలం. మీ బిడ్డ రాచమల్లు ముస్లిం సమాజానికి దత్తపుత్రుడు కావాలని అభిలషించే మీ బిడ్డ రాచమల్లు అన్న కలిసినాడు. అన్నను ఏమంటారు మీరు? ఏ పేరు అన్న పేరు? అన్న కలిసినాడు. బాలగిరి కాజా ఇంట్లో రోజు నేను జెండా వందకు పోయినప్పుడు అన్న కలిసి నాకు రిక్వెస్ట్ చేసినాడు. సమస్య ఇది, 2007లో పట్టాలు ఇచ్చినారు, ఇప్పటి వరకు మాకు స్థలం చూపించాలా, తిరిగి కాళ్ళు అలిగిపోయినాయి, కనీసం మీరైనా మా బాధ విని మా బాధ పరిష్కరించి మా జాగా మాకు ఇప్పించి సొంత ఇల్లు నిర్మించుకునే దానికి పుణ్యం కట్టుకోయ్యా అని ఆ పెద్ద మనిషి అడిగినాడు. ఈ పెద్ద మనుషులందరూ అడిగినారు, నన్ను అందరూ అడిగిన వాళ్ళు, ఈయన అడిగినాడు, ఆయన అడిగినాడు, అందరూ అడిగిన వాళ్ళే. అప్పుడు నేను మన వాళ్ళని అడిగిన, ముస్లిం కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన నా తమ్ములను అడిగిన, ఆ కాజానైనా ఈ కాజానైనా ఈయనైనా అందరిని అడిగిన, ఏమని, ఏంటి సమస్య? పదే చెప్తా ఉన్నారు మన గురువులు, పెద్ద మనుషులు ఏంటి? అప్పుడు చెప్పినారు, 2007లో పట్టాలు ఇచ్చినారు, ఆ పట్టాలు కూడా పోగొట్టారు, స్థలం ఏడుందో తెలియదు, 17 ఏళ్ళు నేను అడగబట్టి ఏమీ లేదు, వీళ్ళు బీదోళ్ళు, వీళ్ళకి చేతనైతే మనం సాయం చేయాలా? ఇది సమస్య అన్న, ఇది సమస్య. అప్పుడు రంగప్రవేశం చేసిన నేను ఎంఆర్ఓని పిలిచి, ఆర్డీఓ గారిని పిలిచి, సర్వేయర్ని పిలిచి, డిప్యూటీ తహసీల్దార్ని పిలిచి, 2007లో పట్టాలు ఇచ్చినప్పుడు పట్టాలు పోయినా
ఇదిగో ఫోటోస్టాట్ నకిలీ ఉన్నాయి మన దగ్గర, ఈ కాగితాల ఆధారంగా మీరు రికార్డు ఎత్తి మీరు అడంగా ఎత్తండి, రికార్డు తీయండి, ఏం కాకి ఎత్తకపోతుంది, ఆ స్థలం ఏమన్నా ఒకసారి రికార్డు ఎత్తి ఇచ్చిన తర్వాత అని చెప్పి డ్రోన్ కెమెరాలు పెట్టి సర్వేలు చేయించి, టెక్నాలజీ కొత్తగా వచ్చింది కదా ఇప్పుడు, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పుణ్యాన కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చింది, జంటు కాదు కదా జానడు స్థలం కూడా పోదు, ఆ డ్రోన్ సిస్టమ్తో సర్వేలు చేయించి వీళ్ళ రికార్డెడ్గా వీళ్ళకి 62 మందికి ఇచ్చినట్టు, ఎక్కడ ఇచ్చినది ఏమి ఇచ్చినది అంతా గుర్తించి ఆ స్థలం దగ్గరికి పోయినాం. మాకు ఇదంతా చేసేదానికి 6 నెలలు పట్టింది. స్థలం దగ్గరికి పోయి స్థలం చూస్తే విపరీతమైనటువంటి కంప చెట్లు, మళ్ళా మా సొంత డబ్బులు పెట్టి ఆ కంపంతా కొట్టేపించి భూమిని సదును చేసి ఎంఆర్ఓకి చెప్పి సర్వేయర్ని పెట్టి ఫ్లాట్లుగా విభజన చేసి 2 సెంట్లకు ఒక రాళ్ళను పాతి రాళ్ళ మీద నెంబర్ వేసి, ఇదిగోనన్నా ఈ నెంబర్ ఉండే 2 సెంట్లు నీది, 186 నీది, 187 నీది, 188 నీది అని చెప్పి 62 మందికి స్థలాలను చూపించినాం. స్థలాలను విడగొట్టినాం, నెంబర్లను వేసి స్థలంలో చూపించి నిలబెట్టగలిగినాం. నకిలీ పత్రాలు తరంగావని చెప్పి ఎంఆర్ఓకి నేను ఆదేశాలు ఇచ్చి మళ్ళీ ఒరిజినల్ పత్రాలు వాళ్లకు ఇప్పించగలిగినాం. ఇప్పుడు దీన్ని మీరు ఇప్పించినట్టు అంటారా ఓ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులారా, లేకుంటే మేము ఇప్పించినట్టు అంటారనేది మీ విచక్షణ జ్ఞానానికి మీ మర్యాదకే నేను వదిలేస్తా ఉన్నాను. రెండవది, జాగా చూపించినాం, మరి ఇల్లెట్లా? వాళ్ళకంటే ప్రేమ లేకపోయా, కరుణ లేకపోయా? నాకుంది ప్రేమ. మరి జాగా ఇస్తే ఏమొస్తుంది? మనందరి కోసం అల్లా గురించి నిరంతరం ప్రార్థన చేస్తూ మనను ఆ దిశగా ప్రయాణం చేయించే ఈ మత గురువులను, అల్లా యొక్క ప్రార్థనా మందిరాన్ని 24 గంటలు శుద్ధి చేస్తూ అదే జీవితంగా భావించి మరే ఇతర వ్యాపకాలు ఆదాయాలు లేకుండా పేదరికమైనటువంటి జీవితంతోనే అల్లానే విశ్వసించి బ్రతికే వీరికి కనీసం నిల్వ నీడ ఉండడానికైనా ఒక చోటు కావాలి కదా. అప్పుడు నాకు అనిపించింది, ఎక్కడో నేను చదివినప్పుడు ఖురాన్లో నాకు ఒక మాట కనిపించింది, మీ కోరికలు ఎంతైనా నా దగ్గర ఆలపించినప్పుడు చెప్పగలిగినప్పుడు నేను వినడం కంటే ఎంత వేగంగా నేను వింటానో అంతకంటే వేగంగా ఎప్పుడు నేను వినగలుగుతాను అంటే నాకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రులైనటువంటి దైవ భక్తులు అల్లాను ఆరాధించి పూర్తిగా భక్తిభావం కలిగిన వారికి ఎప్పుడైతే నువ్వు చెప్పగలుగుతావో వారికి నీ బాధను చెప్పేటప్పుడు నీ హృదయంలో నుంచి నీ గొంతు యొక్క కంఠ నరనారాలు మాట దాటక ముందే నేను వింటాను అంటున్నాడు అల్లా. మరి వీరికి చెప్పుకుంటే ఆయనకు చెప్పుకునే దానికంటే వేగంగా వింటాను అన్నప్పుడు మరి వీరి కోసం వీరి కష్టాన్ని తొలగించి సంతోషం కలిగించే దానికోసం వీరికి ఇల్లును నిర్మిస్తే అల్లా అక్కడ నాకు ఇంత జాగా ఇస్తాడు కదా అల్లా రాజ్యంలో. ఇక్కడ నేను పెద్ద పెద్ద భవంతులని సంపన్నుని నేను అది నమ్మినా కాబట్టి ఒక మసీదును నిర్మిస్తే, ఒక దర్గా కోసం సహాయం చేయగలిగితే, దైవం యొక్క ప్రార్థనా మందిరాలను నిర్మించగలిగితే ఖురాన్లో చెప్పబడతా ఉంది, మహమ్మద్ ప్రవక్త నీవు ఒక మసీదు నిర్మించు, నిర్మాణానికి సహకరించు, నీ కోసం అల్లా రాజ్యంలో నివాసం ఏర్పాటు చేసి పెడతామని చెప్తా ఉన్నాడు అల్లా. ఇది నమ్మినా కాబట్టి వీరికి నేను ఎందుకు కట్టించకూడదు? పుణ్యకార్యం మంచిది, తోటి మనుషులు వారికి ఇతర వ్యాపారాలు ఏంటి లేవు పాపం వాళ్ళకు అని చెప్పి మేము ఎంఆర్ఓ గారితో మాట్లాడి ఒక శాసనసభా సభ్యుని హోదాలో 1,80,000 రూపాయలు వారికి ఇంటి లోను కోసం మంజూరు చేయండి, కలెక్టర్ గారితో నేను మాట్లాడతాను, దరఖాస్తులు నింపి ఆ ఫారమ్స్ మీరు పంపండి, నేను తెప్పిస్తానని చెప్పి వాళ్ళకి అష్యూరెన్స్ ఇచ్చి 1,80,000 రూపాయలు వాళ్ళకి మంజూరు చేసేదానికి నేను గ్యారెంటీ. 1,80,000కి ఇల్లు పూర్తి అవుతుందా? కాదు.
బాగా కట్టుకోవాలంటే 6 లక్షలు అవుతుంది, 7 లక్షలు అవుతుంది, 10 అవుతుంది, ₹1 కోటి అవుతుంది. అది వేరే సమస్య. మినిమం కట్టుకోవాలంటే 3-4 లక్షలు అవుతుంది. 3-4 లక్షలు అయితే కొద్ది పద్ధతిగా కట్టుకోవచ్చు. వీళ్ళ దగ్గర ఉంటుందో ఉండదో నేను సహాయపడితే వాళ్ళకు ఒక మంచి నిర్మాణం కలిగిన ఇల్లు నేను ఇవ్వగలుగుతానని చెప్పి నిస్వార్థపూరితమైన ఆలోచనతో, స్వార్థరహితమైనటువంటి ఆలోచనతో వారికి ₹1,00,000 ఒక్కొక్కరికి నేనే డబ్బులు పెట్టి ఉండబడిన 62 మంది, ఇప్పుడు కొత్తగా డెవలప్ అయిన మసీదులకు ఉండే వాళ్ళు కూడా మన వాళ్ళు లిస్ట్ ఇస్తే వాళ్ళ ప్రకారం మరొక 40 వేసుకొని 100 మందికి ₹1 కోటి, అది 1,80,000, నాది 1,00,000 వేసి ఇల్లు నిర్మించాలా? దాన్ని మనస్ఫూర్తిగా చెప్తా ఉన్నా. ఇక్కడ నాకు స్వార్థంతో చేయలే, కానీ స్వార్థం ఉంది. భూమి మీద ఆశించే స్వార్థం చేయలే. అల్లా రాజ్యంలో ఏదో నేను పొందాలని చెప్పి స్వార్థంతోనే చేస్తా ఉన్నాను. ఆయన కరుణ నేను పొందాలని చేస్తా ఉన్నా, ఆయన దయ నాపై ఉండాలని చేస్తా ఉన్నా, ఆయన చల్లని చూపులు నా వంశం పైన ప్రసరించాలని చెప్పి నేను ఆశిస్తా ఉన్నాను. అందుకే చేస్తా ఉన్నా. ఇదే నా స్వార్థం. ఇక్కడ ఆశించి కాదు, మీ నుంచి నేను ఓట్లు ఆశించి కాదు. ఓటు అనేది ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నాడు రాచబల్లు, సింహం లాంటి వాడు రాచబల్లు. ఓటు అనేది నాయకత్వ లక్షణాలతో అభ్యర్థిస్తా. ఎస్, ఈ ప్రజలు నియోజకవర్గాన్ని సమర్థవంతంగా పాలించగలిగిన శక్తి సామర్థ్యాలు, మిమ్మల్ని సంరక్షించగలిగిన శక్తి సామర్థ్యాలు, మౌలికమైన వసతులు మీకు అందించగలిగిన శక్తి, మిమ్మల్ని అభివృద్ధి పదవలేక తీసుకుపోగలిగినటువంటి చాతుర్యం మీ బిడ్డ రాజమౌళికి ఉంటేనే నా నాయకత్వాన్ని ఓటేయండి. అది నాయకత్వం, ఇది మానవత్వం. అది మానవత్వం, దైవత్వం యొక్క ప్రసాదానాన్ని రాజమౌళి అభ్యర్థిస్తా ఉన్నా. ఇప్పుడు నేను చేస్తా ఉండేది కూడా అల్లా దయ కోసం, తోటి మనుషుల యొక్క సహాయాన్ని చేస్తే మంచి అని చెప్పి చేస్తా ఉన్నా. మరి ఇల్లు మేము కట్టిస్తా ఉన్నాం. ఇప్పుడు అడుగుతా ఉన్నాం వారిని, స్థలము మేమే పిలిపిస్తేవి, ఆదరణ ఇస్తేవి, భరోసా ఇస్తేవి, డబ్బులు తెప్పిస్తేవి, మా సంపద వ్యక్తివి. అన్నిటికీ మించి ఎవరైతే దైవ ప్రార్థన కోసం ఉన్నారో, ఎవరైతే అల్లా యొక్క మందిరాన్ని శుద్ధి చేస్తా ఉన్నారో వారికి నేను మందిరాన్ని నిర్మించే క్రమంలో డబ్బు పెట్టడమే కాకుండా, నా నాయకత్వ బాధ్యతలు పెట్టడమే కాకుండా, ఓ మనిషిగా, ఓ అల్లా పట్ల సమగ్రమైనటువంటి విశ్వాసం కలిగిన మనిషిగా నేను నా భార్య కలిసి ఆ ఇళ్ల నిర్మాణంలో ఇంత చెమటైనా చిందిస్తాం, ఇటిగా మోస్తాం. డబ్బు పెట్టేదానికంటే శ్రమ చేయడమే గొప్పది. డబ్బు ఇచ్చేదానికంటే చెమట బిందువులు, స్వేద బిందువులు చిందించి వారి నిర్మాణానికి నేను నా భార్య ఉపయోగపడగలిగితే నిజంగా అల్లాదయ నాకుంటుంది. బాధ కలిగేది ఏంటంటే మిమ్మల్ని చూస్తే కాదు నాకు బాధ కలిగేది, తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన ముస్లిం కమ్యూనిటీ నాయకులు అన్నగారులను చూస్తే నిజంగా నాకు బాధ అనిపిస్తుంది. ఏం బాధ అనిపిస్తుందంటే దీనికోసం కాదు, మీరు విచక్షణా జ్ఞానాన్ని కోల్పోయి ఖురాన్ పట్ల ఉండబడిన విశ్వాసాన్ని గుర్తించకుండా, మహమ్మద్ ప్రవక్త బోధించినటువంటి ప్రవచనాలు ఉండే సత్యాన్ని మీరు తెలుసుకోలేక తప్పులు చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ తప్పులకు అల్లా దగ్గర మోకరిల్లి మీరు సమాధానం చెప్పాల్సిన రోజు ఒక రోజు వస్తుంది. తస్మాత్ జాగ్రత్త. ఇక్కడ నువ్వు రాజువే కావచ్చు, ఇక్కడ నువ్వు దర్బార్ ఎగరబెట్టచ్చు, అక్కడ మాత్రం అత్యంత సామాన్యమైనటువంటి మనిషిగా, నేరం చేసిన మనిషిగా మోకరిల్లి అల్లా దగ్గర సమాధానం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. జాగ్రత్త. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏమడిగినారు కాజా వాళ్ళు, మన ముస్లిం సమాజానికి మేలు చేసినారు, మన కమ్యూనిటీకి మేలు చేసినప్పుడు మన కనీసమైనటువంటి మర్యాద, సంస్కారము, మేలు చేసిన వ్యక్తిని మనం ప్రశంసించడం, అభినందించడం మంచిది. కాబట్టి మసీదులలో ఒక ప్రకటన చేయండి, అంతే కదా, ప్రకటనే కదా, ఒక ప్రకటన చేయండి. తద్వారా మన ఇస్లాం మతం యొక్క, మన ముస్లిం కులస్తుల యొక్క సంస్కారాన్ని మనం ప్రదర్శిస్తాం. ఎదుటి వారి పట్ల మనం ప్రవర్తించే విధి విధానాన్ని ఈ సమాజానికి తెలియజేస్తాం. ఎస్,
ముస్లింలంటే మంచివారు, ముస్లింలంటే కృతజ్ఞతాబద్ధులు, ముస్లింలంటే ప్రేమ కలిగిన వారు, ఇస్లాం అంటేనే శాంతి, ముస్లిం అంటేనే ప్రేమ, శాంతియుతమైన వాతావరణంలో ప్రేమగా జీవించగలిగి అందరినీ ప్రేమించే వాళ్ళే ముస్లిం సోదరులు. అందుకే కృతజ్ఞత చెప్పండి మనకు సహాయం చేసిన వారికి అని చెప్పి ఈ పిల్లలు కోరితే మేము ప్రకటన ఇయ్యమంటే దాని వలన ఏమర్థం ఇస్తున్నారు? మీరు మంచి చేసిన వారిని అభినందించడానికి కూడా మేము ఇష్టపడలేదని చెప్పి మీరు కుసంస్కారాన్ని బయట పెట్టుకుంటే సమాజం ఆ పెద్ద మనుషులు ఏమనుకుంటుందని అర్థం పడతాం లేదా? ఇంకొక మాట కూడా అడుగుతా ఉన్నా, ఇక్కడికి రానికుండా ఆపినావు, బాగానే ఉంది. దేహాన్ని ఆపుతావు మిత్రమా, మనస్సును ఆపలేవు. దేహాన్ని ఆపగలుగుతావు, మనస్సును మాత్రం ఆపలేవు. ఆ మనసులో తప్పనిసరిగా ఎక్కడ కృతజ్ఞతాబద్ధులై ఉండాలనో ఉంటారు. అయినా నాకు తెలియక అడుగుతా ఒక మాట. రాజమల్లు చేసినాడు, అసూయ పన్యావు. ఒక చిన్న మాట మత గురువులకు కూడా అడుగుతా ఉన్నా, వీళ్ళ అమాయకులు కాకపోతే ఈ పని అంతా చేసింది రాచమల్లు అనుకుంటున్నారా? ఇది రాచమల్లు శక్తి సామర్థ్యాలు అనుకుంటున్నారా? అమాయకులారా, అల్లా దయచేత, అల్లా ఆదేశిస్తే ఇదిగో ఈ బిడ్డ ద్వారా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తానని మీకు చెప్పి నన్ను ఎన్నుకున్నాడు. చూడి, ఇంతకంటే నాకు అదృష్టం ఏముందన్నా, ఇంతకంటే బాధ్యత ఏముందన్నా నాకు. అత్యంత సంతోషకరమైన విషయం, ఈ 62 మందికి సేవ చేసే భాగ్యాన్ని నా ద్వారా అల్లా నిర్ణయించబడినప్పుడే నేను అదృష్టవంతుని. ఆయనకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నేను ఈ సమయంలో మీతో నేను మాట్లాడగలుగుతున్నానంటే, ఈ సమయంలో ప్రేమను మీతో పొందగలుగుతున్నానంటే ఇది 100కు 100% అల్లా దయ. ఆయన ఆదేశిస్తేనే నేను మాట్లాడగలుగుతా ఉన్నా, ఆయన ఆదేశిస్తేనే మీ ప్రేమ నేను పొందగలుగుతా ఉన్నా. వారి అమాయకత్వం కాకపోతే ఈ ప్రజలకు సేవ చేసేదానికి ఒక మంచి నాయకుడిగా రాచమల్లు ఉండాలని అల్లా నిర్ణయించిన తర్వాత ఆ నిర్ణయానికి అనుకూలంగా ఈ ముస్లిం సమాజం అంతా నాకు ఓటు వేయక వేరే వాళ్ళకి వేస్తారా? ఏమన్నా సాధ్యమవుతారా? అది ఎవరైనా కొంతమంది తెలియని వాళ్ళు మన బిడ్డలే. అల్లా నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా మీ మనసులో ఉన్నప్పటికీ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత, బ్యాలెట్ బాక్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత వారి మనస్సు మారి అల్లా నిర్ణయానికి బద్దులై అల్లా నిర్ణయించిన మనిషినే మీరు గెలిపిస్తారు. అది రాచమల్లు అయితే రాచమల్లు, మరొక పుల్లన్నైతే మరొక పుల్లన్నైతే, అంతే కదా? ఈ మాత్రం కూడా తెలియకుండా ఎందుకింత అసూయ, ఎందుకింత ద్వేషము, ఎందుకింత మిడిసిపాటు? నేను ప్రతిసారి చెప్తా ఉంటా, నేను మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటా ఉన్నది ఈ భూమి మీద ఉండే సంపద కాదు, కోట్ల రూపాయల ఆస్తి కాదు, ఈ పదవులు కాదు. నా తల్లి గర్భంలో నుంచి ఏమీ లేకుండా ఉత్తరితలు వచ్చినాం. మళ్ళీ ఒకనాటికి ఈ తల్లి గర్భంలోకి ఏమీ లేకుండా మళ్ళీ పోతాం. ఏమీ లేకుండా వచ్చినాం, ఏమీ లేకుండా పోతాం. ఒక తల్లి చెప్పింది, ముస్లిం తల్లి, నాకు ఇక్కడే ఉన్నాడు ఆయన, మన మినర్వా టైట్సా, వాళ్ళ అమ్మగారు చెప్పినారు ఒక మాట. ఏమనంటే, ఆమెకి ఇచ్చిన కొద్దో గొప్ప భర్త బిడ్డలు డబ్బులు ఇస్తే ఆ డబ్బులు ఎత్తిపెట్టుకుని అవసరాలకు పెట్టుకోమంటే ఆ డబ్బులంతా ప్రోగు చేశామే. ఆ వీధిలో ఉండే వాళ్ళకు చలికాలం దుప్పట్లు కొనియడము, బీదోళ్ళకు చీరలు కొనియడము, పిల్లోళ్ళకి ఏదైనా సాయం చేయడం చేస్తే, నీకు ఇచ్చిన డబ్బులు ఇట్లా వాడుకుంటే ఎట్లా అని అడిగితే ఆ తల్లి చెప్పిన మాట నేను చెప్తా ఉన్నావి. ఏం తెలుసునా? ఇది నా దేశం కాదు, నా దేశం వేరే ఉంది. ఇక్కడికి నేను యాత్రలకు వచ్చిన, ముగించుకొని మళ్ళీ అక్కడికే పోతా. అక్కడికే పోయేదానికి నాకెందుకు ఆయన ఈ డబ్బు ఇంకా అది గుండెల్లో పడింది. రాచమల్లుకు గుండెల్లో పడింది అది. ఎస్, కరెక్టే కదా అని చెప్పింది. ఇది కాదు కదా మన లోకం, ఇది కాదు కదా మన రాజ్యం, ఇది కాదు కదా మన అది కదా. మరి ఏమీ లేకుండా పోయేదానికి ఎందుకు ఇంత తాపత్రయం? ఉన్న ఈ 3 నాళ్ళు మనకు సంబంధించిన ఆత్మీయులతో, కుటుంబ సభ్యులతో, స్నేహితులతో, బంధువులతో, అక్కలతో, బావలతో, ఈ మిత్రులతో అందరితో కలిసి ఈర్ష్యను, ద్వేషాన్ని, కోపాన్ని జయించి లోపితనాన్ని విడనాలి మంచి మనసుతో ఇతరులకు సహాయపడే మనస్తత్వంతో సంతోషంగా మనం జీవించి వీరుని సంతోషంగా ఉంచగలిగితే ఇంతకంటే జీవితానికి అర్థం పరమార్థం ఏముంది?
అని నమ్మినా కాబట్టే నేను ఈ కార్యక్రమాలు చేయగలుగుతాను. నాతో డబ్బు రాదు, ఏమీ రాదు, ఇల్లు మిగిలిపోతుంది, ఎందుకు నేను బాధపడాలా? స్వార్థం ఉంది. మీరు అనుకోవచ్చు, మరి ఏముంది నాయన నీలో స్వార్థం, ఎందుకు తాపత్రయపడుతున్నావు? ఎస్, ఉంది నాలో స్వార్థం. ఆ స్వార్థం ఏమిటో తెలిసిన, మనస్ఫూర్తిగా చెప్తా ఉన్నా, అల్లా మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తా ఉన్నా, నాలో ఉండే స్వార్థం ఏందో ధనం మీద లేదు, పదవి మీద లేదు, మరొక దాని మీద నాకు లేదు. స్వార్థం ఒక్కటే నాకు ఉండేది. అల్లా సాక్షిగా చెప్తా ఉన్నా, నేను బ్రతికినంత కాలం ఇతరులకు ఉపయోగపడి నేను మరణించిన తర్వాత కూడా మీ హృదయాలలో బ్రతికి ఉండాలి అన్నదే నా స్వార్థం. నేను మరణిస్తే నా పాడె ముందు పోతే నా పాడె వెనకల లక్షల మంది అభిమానులు మీరు నడవగలిగినప్పుడే రాజమౌళి జీవితానికి అర్థం పరమార్థం. ఇది నా స్వార్థం, ఇది నా స్వార్థం. ఈ ఒక్క కోరిక కోసమే రాజమౌళి తపిస్తున్నాడు. దీని తర్వాత రాజమౌళి అల్లా సమక్షంలోకి చేరుకొని సుఖించాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాడు. ఇంతకు తప్ప మరొకటి లేదన్నా. అందుకే ఆ పెద్దలు కూడా చెప్తా ఉన్నా, తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు, మీ పట్ల మాకు ద్వేషం లేదు, మీ పట్ల మాకు పగ లేదు, మీ పట్ల మాకు ప్రతీకారం లేదు, మీరు మేము శత్రువులం కాదు. ఇంకా లోతుకు పోతే మళ్ళీ ఖురాన్ లేక లోతు అది చెప్పినా వాళ్ళకి మళ్ళీ నా మీద కోపమే. ఇవన్నీ మాటలు నేర్చి చెప్తాడు అని, మాటలు నేర్చి చెప్పాలి, చదివి చెప్తానా, తెలుసుకొని చెప్తానా. మీరు ముస్లిం, నేను హిందూ, ఇంకొకరు క్రైస్తవులు, నేను రెడ్డి, ఆయన కమ్మ, ఆయన రజక, ఆయన నాయకుల. బాగానే ఉన్నాయి ఇన్ని కులాలు, ఇన్ని మతాలు. కానీ నేనలే, ఖురాన్ చెప్తాంది, అల్లా చెప్తాను. మనందరికీ తల్లి తండ్రి ఒక్కరే, మనందరికీ తల్లి తండ్రి ఒక్కరే, మన రక్తం ఒకటే. మన తల్లి తండ్రి ఒకటి కాకపోతే నా రక్తం నీకటి సరిపోతుంది, నీ రక్తం ఆయనకటి సరిపోతుంది. మనందరం ఒకటే. కారణం, మొట్టమొదట మనకు జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులు ఆ దైవమే. ఆ దైవం దగ్గరనే మొట్టమొదటి ఆద్యమైనటువంటి ఆది దంపతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకే మనం జన్మించినాము. ఆ తర్వాత శాఖోపశాఖలుగా విభజించబడి ఇలా కులాలు మతాలు ఏర్పడినాయి. కానీ మొట్టమొదటి పునాది చూస్తే మాత్రం ఈ విశ్వానికి తల్లి తండ్రి ఒకటే అయినప్పుడు మనందరం ఒక తల్లి పుట్టిన బిడ్డలం కాదా? వేరు అవుతామా? మరి నీ పట్ల నాకెందుకు పగ, నా పట్ల నీకెందుకు పగ? రాజకీయపరమైన కోణంలో సిద్ధాంతమైనటువంటి వైఖరిలో మార్పులు ఉండాలా. నీదొక సిద్ధాంతం, నాదొక సిద్ధాంతం, నీదొక మాట, నాదొక మాట. ఇదిగో ప్రజలకు సేవ చేసేదానికి నాది ఈ మార్గం అంట, నువ్వు ఆ మార్గం అంటావు. అంటే భేదాభిప్రాయాలు ఉండాల్సిందే తప్ప వ్యక్తిగతమైనటువంటి శత్రుత్వం కానీ పగా ప్రతీకారాలు కానీ మన మధ్య ఉండకూడదు. మనందరం ఒక తల్లి పుట్టిన బిడ్డల మాదిరి ఉండి పరస్పరం ఒకరినొకరు గౌరవించుకోవాలా, ప్రేమించుకోవాలా, సహకరించుకోవాలా, సమాజానికి హితులమై మెరగాల, సాయం చేయగలగాల. ఇదే కదన్నా సాయం చేయాల్సింది. నేను వాళ్ళకి చెప్పేది ఇదే. నేను ఎన్నోసార్లు చెప్తా ఉన్నా, దర్గాకు డబ్బులు అన్నారు, మేము ఇచ్చినాం 1 కోటి రూపాయలు. ఇప్పుడు 50 లక్షలు ఎంత ఇచ్చినామన్నా? 48 లక్షలు ఇచ్చినాం, ఇంకా 52 లక్షలు ఇస్తాం రేపో మాపో. అది కూడా దర్గా బ్రహ్మాండంగా కడుతున్నారు, బాగా తయారైంది. ఎవరి కోసం ఇచ్చినాం? మీ అందరి కోసమే కదా, మీ అందరి కోసం. దానిలో రాజకీయాలే. పోనీ రాజకీయాలు చేసేదానికంటే మనం 1 కోటి 1 లక్ష రూపాయలు ఇస్తామని అనుకుని ముందుకు వస్తే నేను ఇచ్చి నువ్వు 1 కోటి రూపాయలు ఇచ్చే మేలు దొరుకుతుంది కదా. అటు ఇచ్చేదిలే, ఇచ్చినోడి మీద బాధపడేది. దేనికి ఇదంతా? ఇట్లా మీరు చేసే కొద్దీ మీ హృదయాలలో వాళ్ళు మరింత పలుసనైపోతారు, దైవం అల్లా దగ్గర మరింత హీనమైపోతారే తప్ప వచ్చిన ప్రయోజనం లేదని చెప్పి వారికి ఎన్నిసార్లు నేను మంచి చెప్పినా కానీ వారు ఆలోచించే పరిస్థితిలో లేరు. సరే, ఏదేమైనప్పటికీ చివరిగా మీ అందరినీ అభ్యర్థించేది రాచమల్లి ఒకటేనన్నా, నా జీవితం అల్లా ఎన్నాళ్ళు ఇచ్చినాడో అన్నాళ్ళు ఈ నియోజకవర్గ ప్రజలకు సేవ చేయడం, పేదరికం ఎక్కువగా ఉండబడిన ఈ ముస్లిం కుటుంబాలకు రాచమల్లి ఒకనాటికి పెద్ద కొడుకుగా మిగిలిపోవాలనే స్వార్థంతోనే మీకు నేను సేవ చేస్తా ముందుకు వస్తా ఉన్నా. ఈ ఓట్లకు సంబంధించి కూడా మేము నేను ప్రశ్నించడం లేదు. ఒక్కటే, ఇస్లాం అంటే శాంతి, ముస్లిం అంటే ప్రేమ కలిగిన వాళ్ళు. మిమ్మల్ని అభ్యర్థించేది ఒకటే, ధర్మం వైపు నిలబడండి, నిజాయితీగా ఉండండి, న్యాయాన్ని గెలిపించండి. మంచి చేసిన వానికే మీరు మంచి చేయండి, కీడు చేసిన వానికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఓటు వేయద్దు. అది నా జెండా మీకు మేలు చేసి ఉంటే, రాచమల్లు మేలు చేసిన వాడైతే, రాచమల్లు నాయకత్వం గొప్పదైతే విశ్వసించి నన్ను బలపరచండి. రాచమల్లు చెడ్డవాడైతే తిరస్కరించండి. ధర్మం వైపు నిలబడు, న్యాయాన్ని గెలిపించు, సమర్థవంతమైన నాయకత్వానికే మీ నమ్మకమైన ఓటును ఇవ్వండి అని చెప్పి అభ్యర్థిస్తూ ఇంకొక మాట చివరిగా ఫరీద్ గుర్తు చేస్తాను. ఫరీద్ ఒక మాట చెప్పినాడు,
ఈ ఇళ్లతో పాటు జగనన్న కాలనీలో అక్కడే ఒక స్థలం చూపించి ఇప్పుడు మనం కట్టే 62 ఇళ్ళ దగ్గరనే అక్కడే కదా అక్కడైతే ఒక 10 సెంట్ల స్థలాన్ని అయితే సూచిస్తున్నాం. అక్కడ ఇప్పుడు 62 ఇళ్ళు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఆ అమృతానగర్లో ఒక 10 సెంట్ల స్థలాన్ని సూచించి ఒక మసీదు కట్టేదానికి అడిగినారు. 10 సెంట్ల జాగా ఇప్పిస్తా. మసీదు నిర్మాణానికి కూడా మీ అందరి సహకారంతో నా సోదరుల యొక్క నాయకత్వంతో మొట్టమొదటి ప్రధానమైన భాగస్తుని నేనే మసీదు నిర్మాణానికి పూనుకుంటా. అంతా ఆయన కట్టితే ఒక 20 ముందుకు వచ్చి ఆయనే కట్టే కదా. ఇంకొక 2 కాలనీలు ఉన్నాయి. 2 కాలనీలైన జాగాన్ని మనం నిర్ణయించుకొని మనందరం కలిసి ఐకమత్యంగా కట్టుకునే దానికి ముందుకు వస్తాం. నేను ప్రధానమైనటువంటి భూమిక పోషించడానికి సంసిద్ధం. 3 కాలనీల్లో కూడా మసీదులు నిర్మించే దానికోసం నా వరకు ఎంత సహాయం ఆర్థికంగా చేయాలనో అంత సహాయాన్ని కూడా మీకు చేస్తా. ఈ సందర్భంగా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకు చెప్పేది ఏంటంటే ఓట్లు అయిపోయిన తర్వాతనే పెద్దగా డబ్బు సహాయం చేస్తా. అంటే అర్థం ఓట్ల కోసం కాదు. ముస్లిం సోదరుల యొక్క ప్రేమను పొందడమే రాజమౌళికి ఇష్టం. అల్లా దయను పొందడమే రాజమౌళికి ఇష్టం. నేను ఎన్నిసార్లు చెప్పినా మీరు కలుపుకోలేకపోతే మీరు దురదృష్టవంతులు, అల్లా యొక్క దయ పొందిన నేను అదృష్టవంతుని అని చెప్తూ సలాం అలైకుం. మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరికీ రేపటి నుంచి ప్రారంభమయ్యే పవిత్రమైనటువంటి రంజాన్ మాస సందర్భంగా ప్రతి ముస్లిం సోదరునికి వారి కుటుంబ సభ్యులకు మీ బిడ్డలాంటి రాచమల్లు మనస్ఫూర్తిగా రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఎంతో నిష్ఠతో ఉపవాసాలతో ఎంతో ప్రేమగా గౌరవంగా పరస్పరం ఒకరినొకరు గౌరవించుకుంటూ హిందూ ముస్లిం భాయి అనే సంధాన ఈ రంజాన్ మాసాన్ని పవిత్రంగా మనం జరుపుకోవాలని చెప్పి మీ పండగ పర్వదినంలో రాచమల్లు ప్రతిరోజు మీతో కలిసి ప్రయాణిస్తారని చెప్పి తెలియజేస్తూ మనస్ఫూర్తిగా మీకు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు. సద్మన్లు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అన్ని మసీదులకు మంచినీటి సౌకర్యం కానీ నీడ కానీ మరొక అవసరాలు కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో క్లీనింగ్ కానీ పరిశుభ్రమైన వాతావరణం కానీ అన్ని పురపాలక సంఘ కమిషన్ చెప్పి మీ నెల రోజుల ప్రార్థనకు సంబంధించిన అన్ని మసీదుల దగ్గర కావాల్సిన ఏర్పాట్లను దగ్గరుండి నేనే చేసి నా తమ్ముళ్ళందరూ కలిసి పర్యవేక్షించి మీకు సహకరిస్తారని కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. Masya Allah.